కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము ఇల్లు, హౌస్. In my father's house there are many rooms. I'm going to prepare a place for you so that you can dwell when I come back and take you there. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు, లేని ఎడల నేను మీతో చెప్పుదును. నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలిసే, నా హృదయం నీ కొరకై పదిలపరచితే, ఆరిపోయిన నా వెలుగు దీపమో వెలిగించుము నీ ప్రేమతో. ప్రభువా వెలిగించుము నీ ప్రేమతో. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే. ప్రభువా జరిగేది నీ చిత్తమే. నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు. నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు. అడవి పోలే నీ ప్రేమ పొందగా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా. ప్రభువా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే. ప్రభువా జరిగేది నీ చిత్తమే. ఆపదలు నన్ను వెన్నంటి ఉన్నా నా కాపరి నీవై నన్నాదుకొంటివి. లోకమంతయు నన్ను విడచిన నీ నుండి వేరు చేయవు. ప్రభువా నీ యందే నిత్య జీవము. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే. ప్రభువా జరిగేది నీ చిత్తమే. నా స్థితి గమనించి నన్ను ప్రేమించి నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివా. నీదు యాగమే నా మోక్ష మార్గము, నీ యందే నిత్య జీవము. ప్రభువా నీ యందే నిత్య జీవము. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే. ప్రభువా జరిగేది నీ చిత్తమే. ఇల్లు, హౌస్. There is nothing like home. There is nothing like house. Every person, every employee, every professional will have one desire in common. What is that? I should own an apartment. I should have my own home, residence, dwelling place, so that after my retirement I can have a secured and a safe living. Is it true or not? Very recently I happened to address a group of MBBS students in their first year doing a research project. I could really
answer the questions in their mind. As youngsters, as new to research, these MBBS graduates of first year, these bright, brilliant minds, just passing NEET exam and getting admission into their desired, dreamed program course, with their desire, with their dream, with their passion being close to fulfillment, will have many ambitions, will have many desires, will have many goals. According to new education policy, the graduate students need to undergo rigorous training in research. As part of that, it so happened that I addressed these students at the Savita Medical College and Hospital, which is a very pioneering institute in medical sciences. All the students were astonished to know that their mind is well understood, their heart is well understood, their questions are well addressed. Why at all we should do the research? What is its significance? What are we going to achieve? Is it necessary or is it just a part of the curriculum? Like that, God knows our intimate thoughts, our intimate desires. God knows what we want. It's the desire, it's the longing of every professional, every young man, soon after getting into job, soon after getting into marital alliance, he want to build a home for himself, she want to build a home for herself. Is it not true? Yes, it's indeed a good ambition to build a home. Marriage is honorable in all. Once marriage is done, wife and husband slowly plan their family, family planning regarding children, regarding home, regarding finances, regarding securing the resources, all these things. God gives wisdom to plan our lifestyle so that we can shine forth our light for the glory of God. Let your light shine so that the name of your Father is glorified. పరలోకమందున్నటువంటి మీ తండ్రి యొక్క నామము మహిమ పరచబడినట్లు మీ వెలుగును ఈ జనులు ఎదుట ప్రకాశింపనీయుడి. Let your light shine before these people so that the name of your Father is glorified. But the problem is how long we are going to be dwelling in the residence, home, apartment, building, mansion, bungalow, double bedroom or triple bedroom. So many apartments. Real estate business is in boom, isn't it? Really, real estate business in India is blossoming. The real question is how long? మా ఆయుష్కాలం 70 సంవత్సరములు అధిక బలమున ఎడల 80 సంవత్సరములు అయినను వాటి వైభవం ఆయాసమే దుఃఖమే. 70 సంవత్సరాలు లేకపోతే 80 సంవత్సరాలు మనం కట్టుకున్నటువంటి ఆ ఇంట్లో ఉంటాం. యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్. మా ఆయుష్కాలం 70 సంవత్సరములు అధిక బలమున ఎడల 80 సంవత్సరములు అయినను వాటి వైభవం ఆయాసమే దుఃఖమే. తర్వాత ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఒక ఎడిటోరియల్ ఒక మంచి ఎడిటర్ గారు రాశారనమాట. ఈనాడు చాలా మంచి పత్రిక, దినపత్రిక. భానుమతి రామకృష్ణన్ అనే గొప్ప నటి మాత్రమే కాదు, అనేక కళల్లో నైపుణ్యం కలిగినటువంటి మంచి వ్యక్తి భానుమతి రామకృష్ణన్ గారు. ఆవిడ నిద్రించినప్పుడు, పరమపదించినప్పుడు, మరణించిన తర్వాత ఒక ఎడిటోరియల్ రాశారనమాట. ఈనాడులో అనుకుంటా, బహుశా ఆ సమయంలో చదివాను. ఏమని రాశారంటే, ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయింది అని రాశారు. ఎంత చక్కని వివరణ. ఆవిడ మరణించినప్పుడు ఆమెను గురించి రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆమె గురించి ఏం రాశారంటే, ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయింది అని భానుమతి రామకృష్ణన్ గారి గురించి రాశారు. అంటే ఏంటంటే, ఈ దేహం అనే గుడారమును విడిచి ఆమె వెళ్ళిపోయినారు. అంత గొప్ప
తలాంతులు, ఆధిక్యతలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి భానుమతి రామకృష్ణన్ గారే గానీ, ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారే గానీ, వోకలిస్టులున్నారు, మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎంతో అనేకమైనటువంటి ఆధిక్యతలు కలిగినటువంటి వారిగా ఉన్నారు. తలాంతులు కలిగినటువంటి వారిగా ఉన్నారు. చక్కని నివాసాలు, చక్కని ఆశీర్వాదాలు, ఐశ్వర్యం కలిగి ఉన్నారు. అయితే ఈ గృహము, ఈ నివాసము, మనం ఉంటున్నటువంటి గృహము ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం ఉంటామో అన్నది ఒక ప్రశ్న. అంతే కదా! మన ఆయుష్కాలం 70 సంవత్సరములు, 80 సంవత్సరాలు. ఈ 70, 80 సంవత్సరాలు మనం నివసించే ఇల్లు పట్ల మనం ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాం. ఒక్కొక్క మాసం ఒక 5,000 10,000 ఎంతో ఒక లోన్ తీసుకొని హోమ్ లోన్ తీసుకుంటాం. చక్కగా హోమ్ లోను ప్రతి నెల 10,000 ఎంతో కడతాం. అట్లా ఒక 15 సంవత్సరాలకి ఈ అపార్ట్మెంట్ నా సొంత అపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ ఉన్నటువంటి హోమ్ లోన్ తీరిపోతుంది అన్నటువంటి ఆలోచన కలిగి చాలామంది యంగస్టర్స్ చక్కగా మంచి ప్రొఫెషనల్స్ వారి కొరకు ఒక చక్కని అపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఏంటంటే ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలి గదా! నేను చెప్పేది ఈ అపార్ట్మెంట్ గురించి మాత్రమే కాదు. ఈ దేహం అనే గుడారం. మనం అందరం కూడా మన ఆత్మ ఈ దేహం అనే గుడారంలో ఉంటూ ఉంది. ఒకానొక దినమున ఈ దేహం అనే ఇల్లుని మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి. పావులైతే ఈ దేహాన్ని ఇల్లని కూడా కాదు, చెర అని చెప్తా ఉన్నారనమాట. మనం దేహం అనే చెరసాలలో ఉన్నాము. మన ఆత్మ ఈ దేహంలో బంధించబడినది. ఎంత కష్టం ఈ ఆత్మకు చూడండి. ఎన్ని రకాలైన కష్టాలు. "ఉలగத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடங்கொண்டுங்கள் நான் உலகத்தின் ஜெயித்தேன் உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டு நிச்சயமாகவே." How many sufferings, how many sufferings, how many difficulties, how many problems each day we have to encounter. అనేకమైనటువంటి సమస్యల గుండా మనం ఈ లోకంలో వెళుతూ ఉన్నాం. ఒకానొక దినమున భానుమతి రామకృష్ణన్ గారు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయినారు. ఈ దేహం అనే గుడారం ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయినారు. అది అందరికీ తటస్థిస్తుంది. మరణం అందరికీ తటస్థిస్తుంది కదా! మరణం సర్వసామాన్యం. అయితే ఈ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వేరే ఇల్లు ఉండాలి గదా! ఈ ఆత్మకి. ఈ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టింది. ఎక్కడికి వెళుతూ ఉన్నది? ఎక్కడ ఉంటుంది? అన్నటువంటి ఆ వివరణ మనకి బైబిల్ గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు. సృష్టి ఆరంభం నుండి మరుగైనటువంటి సంగతులు చెప్పడానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. లేని యెడల నేను మీతో చెప్పెదను. ఈ ఆత్మ నివాసం లేకుండా ఉండిపోకూడదు. ఒకసారి దేహాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి ఈ ఆత్మ చక్కగా పరలోకానికి చేర్చుకొనబడాలి. పరలోకంలో అక్షయమైనటువంటి ఆ సియోనుపురంలో యుగాలు తరతరాలు దేవునితో సంతోషంగా ఉండాలి. అక్కడ ఏడ్పుండదు, అక్కడ కన్నీరుండదు, అక్కడ శోకముండదు, అక్కడ మరణముండదు, అక్కడ హింస ఉండదు, అసూయ ఉండదు, స్వార్థం ఉండదు, శత్రుత్వం ఉండదు, ఈర్ష్య, వైషమ్యాలు, కలతలు, కల్లోలాలు. సూర్యుడు లేని, చంద్రుడు లేని, చీకటి రాత్రులు లేనే లేని ఆ సువర్ణ వీధులలో నడిపించెదవా నా యేసయ్యా. ఎవరు గోల్డ్ ఫ్లోరింగ్‌తో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. గోల్డెన్ టెంపుల్ అమృత్సర్ ఉంది మనకి ఎంతో సిక్కులకి పరిశుద్ధ స్థలము. గోల్డెన్ టెంపుల్ అంటే అమృత్సర్. నేను నేరుగా చూడలేదు గానీ ఫోటోస్‌లో చూసాను. వీడియోస్‌లో చూసాను. గోల్డెన్ టెంపుల్ అమృత్సర్ ఎంతో అక్కడ చక్కగా పేదవారికి నిత్య అన్నదానం చేస్తూ ఉంటారు. చారిటీ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. గోల్డెన్ టెంపుల్ అమృత్సర్ అంటే చక్కగా ఆ టెంపుల్ లోపలంతా కూడా బంగారంతో పొదగబడి ఉంటుందనమాట. ఇప్పుడు యెరూషలేములో ఆలయం సొలొమోను కట్టినటువంటి ఆలయం అంతే కదా! సొలొమోను కట్టినటువంటి ఆలయం ఏంటంటే చక్కగా ఆలయంలో అంతా కూడా లోపల బంగారంతో పొదగబడి ఉంటుందనమాట. మందసమే గానీ ఇవన్నీ కూడా దేవుని ఉపకరణాలన్నీ కూడా బంగారు పాత్రలు, వెండి పాత్రలు. ఎంతో ఐశ్వర్యం, ఎంతో సమృద్ధి కలిగినటువంటి సొలొమోను ఆ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. సొలొమోను యొక్క తండ్రి అయినటువంటి దావీదు యెరూషలేములో యూదుల దేవుడైనటువంటి, యూదుల దేవుడే కాదు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు అందరికీ ప్రభు. ఎందుకంటే ఆయన మానవులందరి పాపం కొరకు ప్రాయశ్చిత్త బలిగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించారు గనుక అఖిల జగాలకి ఆయన మిత్రుడనమాట. ఇప్పుడు సొలొమోను చక్కని ఆలయం కట్టాడు. కానీ ఏం జరిగింది? అందులో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి పాత్రలు, బంగారు పాత్రలు, వెండి పాత్రలు, విలువైనటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా బబులోనుకు దోచుకొని తీసుకుని వెళ్ళిపోయినారు.
అయితే మరలా దేవుడు నమ్మదగినటువంటి వాడు కదా! తీసుకుని దొంగలు దోచుకున్నది మళ్ళా తిరిగిస్తారా? పోలీసులు ప్రయత్నాలు ఎంత చేసినప్పటికీ విఫలం అవుతాయి. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యనంతా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పట్టుకొని పోయినారు అని ఆహ్, వింటూ ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళు తిరిగిస్తారా? ప్రశ్నే గదా! తిరిగిస్తారు. కానీ అక్కడ జరిగిందేంటంటే యెరూషలేంలో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి బంగారు పాత్రలు, వెండి పాత్రలు ఇంకను ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటి విలువైనటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా ఎవరైతే తీసుకొని వెళ్ళిపోయినారో ఆ బబులోను యొక్క రాజు మరలా తిరిగి పంపుతూ ఉన్నాడు. 70 సంవత్సరాలు చెరకాలం పూర్తయిన తర్వాత 70 సంవత్సరాలు ఎక్సైల్ పూర్తయిన తర్వాత ఇశ్రాయేలీలందరూ వాళ్ళ స్వగృహమైనటువంటి, స్వదేశమైనటువంటి ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వస్తూ ఉన్నారు. యూదా దేశానికి వస్తున్నారు. ఇప్పుడైతే ఇజ్రాయెల్ అంటున్నాం. అప్పుడైతే యూదా దేశం. ఆ యూదా దేశానికి, యూదుల దేశానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు, యెరూషలేముకి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ రాజు ఆ బబులోను దేశపు రాజు ఏం చేశాడంటే, చక్కగా ఏమైతే దోచుకొని పోయారో ఆ బంగారము, వెండి, సువర్ణ పాత్రలన్నీ ఇచ్చి ఎజ్రా అనే దైవజనుడు, యాజకుడు చక్కగా ఆ పాత్రలు, ఆ విలువైనటువంటి సేవోపకరణములన్నీ తీసుకొని యెరూషలేముకి వస్తా ఉన్నాడు. త్రోవలో దొంగల భయం కదా! ఇప్పుడంటే మనకి ఫ్లైట్‌లున్నాయి. ఇప్పుడంటే మనకి అనేకమైనటువంటి వాహనాలున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంతో సులువుగా వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను ఇజ్రాయెల్ దేశంలో పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోగా పనిచేస్తున్నప్పుడు నా సూపర్వైజర్ గారు ప్రొఫెసర్ అహరోన్ గడెంకన్ గారు ఎంతో ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంటారు. అటు ఇటు, అటు ఇటు, అటు ఇటు ఎప్పుడు కూడా తిరుగుతూనే ఉంటారు. వెరీ డైనమిక్ అనమాట. ఎక్కడ స్టాటిక్‌గా ఉండరు. అంటే ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఆహ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్‌కి వెళ్ళడం, అక్కడ హారిజన్ 2020 ఫండింగ్ గ్రాంట్స్ ఆహ్, ఇష్యూ చేసే ఆ కమిటీకి చైర్మన్‌గా ఉండడం. ఇంకా అనేకమైనటువంటి కొలాబరేటివ్ వర్క్స్ వీటన్నింటిని చూసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఎక్స్‌టెన్సివ్‌గా స్విట్జర్లాండ్ అక్కడికి, ఇక్కడికి యూరోపియన్ కంట్రీస్‌కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండేవారు. ట్రావెల్ చేసి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ భార్య బిడ్డలకి సహజంగా కానుకలు, తర్వాత గిఫ్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళడం సహజం. అయినప్పటికీ కూడా ల్యాబ్‌లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్స్ అందరికి, ల్యాబ్‌లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా చాక్లెట్స్ అనమాట. ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి చాక్లెట్స్ తీసుకొని వచ్చేవారు. మేమందరం కూడా తీసుకునేవాళ్ళం. అట్లా అబ్రాడ్ నుంచి ఆహ్, బబులోన్ నుంచి ఎజ్రా ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తా ఉన్నాడు. ఆహ్, ఆలయంలోని విలువైనటువంటి వస్తువులు, బసలేలు సొలొమోన్ కాలంలో ఎంతో వైభవోపేతంగా నిర్మించబడినటువంటి ఆలయం. తీసుకొని వస్తా ఉన్న సమయంలో మరి మార్గంలో దొంగలు కదా! ఇప్పుడైతే ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడైతే షిప్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు కూడా షిప్స్ ఉండేవి. కానీ ఇంకా చీఫ్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే హార్సెసు, ఆహ్, తర్వాత ఒంటెలు, గాడిదలు, గర్దభాలు ఇవన్నీ కూడా చీఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అనమాట. ఈ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌లో తీసుకొని వస్తా ఉన్న సమయంలో ఎజ్రాకి మనసులో వచ్చింది. దొంగలుంటారు గదా! దొంగల భయం మార్గంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాజుని ఒక సైనికుల సహాయం అడిగితే బావుంటుంది గదా! కొంత సెక్యూరిటీని అడిగితే బావుంటది గదా! రాజుని అని అనుకుంటాడు ముందు. తర్వాత ఏమొస్తుందంటే ఆలోచన, దేవుని కాపుదల సరిపోదా? దేవుని కాపుదల కంటే ఇంకా ఎవరి కాపుదల కావాలి? దేవుడిని సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుడిని కలిగుండి, భూమిని, ఆకాశాన్ని సృజించినటువంటి దేవుడిని కలిగుండి, దేవుని సేవోపకరణముల గూర్చి భయం కలిగి, మనుష్యుల యొక్క, రాజుల యొక్క సహాయాన్ని నేను అర్థించాలా? ఈ దేవుని నామానికి అవమానం గాదా? నా భారమంతా దేవుని మీద వేస్తాను. నేను రాజుని సెక్యూరిటీ కోసం అడగను, సైనికుల కోసం అడగను, సైన్యాల బలం కోసం అడగను. నేను దేవుని మీదే విశ్వాసం ఉంచి, దేవునితో ప్రార్థన చేసి, దేవుని కాపుదల కొరకు వేడుకుంటానని చెప్పి ఎజ్రా చక్కగా ప్రార్థన చేసి, ఆ దేవుని యొక్క సేవోపకరణాలన్నింటినీ, ఆలయంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ పాత్రలు, వస్తువులు, సేవోపకరణాలన్నింటిని తీసుకొస్తా ఉన్నాడు. ఇంకో పక్క ఏంటంటే యెరూషలేం అంతా కాల్చబడింది. అప్పటికి యెరూషలేం అంతా కూడా కాల్చబడింది. తర్వాత శిథిలమైపోయింది. ఆ శిథిలాలన్నిటిని కూడా మరలా కడతా ఉన్నాడు. నెహెమ్యా ఇంకా యూదులందరూ కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరు, ఒకరి తర్వాత ఒకరు, ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒక ఆహ్, చైన్ కింద ఫార్మ్ అయ్యి చక్కగా గోడ కడతా ఉన్నారు. అందరూ వాళ్ళని చూసి అపహాస్యం చేస్తారు. శత్రు సైన్యాలన్నీ కూడా నెహెమ్యాను, యూదుల్ని చూసి, మీరు ఈ కట్టే గోడ ఏ పాటిది? యెరూషలేం చుట్టూ గోడ కడతా ఉన్నారా? నక్క ఈ గోడ ఎక్కితే మీరు కట్టే గోడ కూలిపోతుందని ఎంతగానో అపహాస్యం చేశారు. శోధకుడైన అపవాది గర్జించు సింహము వలె వచ్చిన
యోధా గోత్రపు సింహమైనా యేసయ్యా మన అండ యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే రాజులు మనకెవరు లేరు సూరులు మనకెవరు లేరు సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మనండ యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే వ్యాధులు మనలను పడద్రోసిన బాధలు మనలను కృంగదీసిన వ్యాధులు మనలను పడద్రోసిన బాధలు మనలను కృంగదీసిన విశ్వాసమునకు కర్తయైన యేసయ్యా మనండ యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే ఎరుకో గోడలు అడ్డు వచ్చిన ఎర్ర సముద్రము ఎదురైన ఎరుకో గోడలు అడ్డు వచ్చిన ఎర్ర సముద్రము ఎదురైన విశ్వాసమునకు కర్తయైన యేసయ్యా మనండ యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే యుద్ధమో యెహోవాదే ఇల్లు హౌస్ ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. మనకు తలదాచుకోవడానికి గూడు ఉండాలి కదా. వర్షం వస్తే ఎక్కడ ఉంటాం? తల తడిసిపోదా? ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు తడిసిపోవా? ఎండ వస్తే ఎండకు వాడిపోమా? అలసిపోమా? చెమట పట్టదా? అందుకని ఇల్లు కావాలి కదా. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆకాశ పక్షులకు గూడున్నది, నక్కలకు బొరియలున్నవి, కానీ మనుష్య కుమారుడు తల వాల్చుటకైనను చూడలేదు. ఆయన కొరకు ఆయన ఏమి కూడా సిద్ధపరచుకోలేదు. అంత ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవితం యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిస్వార్థ జీవితం ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. సాతానుడు వచ్చి శోధిస్తాడు, యేసయ్యను నువ్వు నాకు సాగిలపడినట్లయితే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ధనభోగాలన్నీ కూడా ఇస్తాను అంటాడు. ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నవి. నువ్వు సృజించినటువంటి, నీవు అధికారం దారాదత్తం చేసినటువంటి నీ ప్రథమ పుత్రుడైనటువంటి ఆదాము, ప్రథమ నరుడైనటువంటి ఆదాము నాకు బానిస అయిపోయినాడు, నాకు అమ్మివేసి ఉన్నాడు. ఈ ఆధిపత్యాన్ని అంతటినీ నేను ఆదాము చేతుల నుండి వశం చేసుకున్నాను. ఈ అధికారం అంతా నాకు ఇవ్వబడి ఉంది. నువ్వు నాకు సాగిలపడినట్లయితే, మ్రొక్కినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా నేను నీకు ఇస్తాను. ఈ ఐశ్వర్యం, ఈ భోగభాగ్యాలు, ఈ దేశాలు, వాటి యొక్క ఔన్నత్యం అంతా కూడా నేను నీకు ఇస్తానని చెప్పి సాతానుడు చెప్తే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమంటూ ఉన్నారు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాక్యం ద్వారానే సాతానుడిని జయిస్తూ ఉన్నారు. Thus says the word of the Lord, thus says the word of the Lord, thus says the word of the Lord. Thou shalt not bow down before any created object or any created being. Thou shalt worship thy Lord, the Creator God, Yahweh, Elohim, El, Israel. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడు కాదా? ప్రశ్న. అంతే కదా. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి ఒకటే. డబల్ ఫోటో అంటాం కదా, డబల్ ఫోటో, డబల్ రోల్. అట్లా యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి ఒకటే.
మనకి తండ్రిని గురించిన వివరణ ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ లోకానికి కుమారునిగా వచ్చారనమాట. మనకు వాక్యాన్ని బోధించడానికి, మరుగైన సంగతులు తెలియచేయడానికి, మనల్ని పరలోకానికి చేర్చుకోవడానికి సాతానుడు పెట్టినటువంటి అవరోధాలు, ఆటంకాలన్నీ మనతో జయించి పరిశుద్ధ పట్టణం చేరుకునేలాగా గల్ఫ్ దాటి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మనల్ని ఆయుత్తపరచడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు. ఆ గల్ఫ్‌ని ఎట్లా పూర్తి చేయగలరు? గ్యాప్‌ని ఎట్లా పూర్తి చేయగలరు? క్రాస్ is the only bridge that can bridge the wide gulf between this world and the other world. A great evangelist of Asturias, John Wesley says, I am just a spirit hovering over a wide gulf, finding my way home. Yes, there is a wide gulf each one of us has to cross through, pass through. Until this wide gulf is passed through, we will not land safely in heaven. Otherwise, we'll fall into hell. God forbid. And there is only one way. There is only one way to transcend from this world to the other world, and that way is the cross. The cross has bridged the gap by reconciling man to the holy God. The sins of man are covered by the righteousness of Jesus Christ on the cross, and cross is the only way through which we can reach the heaven, not by our efforts. So, illu. If we were to be so careful about the house that we are going to dwell for 70 or 80 years in this world, how much more we should be thinking, we should be well prepared to have the home for eternity. ప్రభు తరతరములకు మాకు నివాస స్థలం నీవే అని మోషే చెప్తున్నాడు. We are going to dwell in the house of the Lord forever and ever. Thou has prepared a table before my enemy. Thou has prepared a table before me in the presence of my enemy. My cup runneth over. I shall dwell in the house of the Lord forever. House. Whose house? God's house. Psalm 15. Who shall ascend into thy holy mountain, O Lord? We are going to dwell in the tabernacle. There are delectable mountains filled with abundance, filled with joy, filled with peace, filled with prosperity. Nothing will harm anybody. There will be deer and there will be lion, and lion will not harm the deer. There will be no violence, and that world will be very different. And the streets of that heaven were made up of gold at the city, like a golden temple Amritsar, isn't it? Eyes have not seen, ears have not heard, nor human heart has comprehended the things that God prepared for those that love Him. I have never thought that I will land in Israel, nor I have ever dreamt that Bible will come as a reality right in front of my eyes in Israel. ఇజ్రాయెల్ పాలుతెల్లులు ప్రవహించు దేశము. ఇజ్రాయెల్ మీద దేవుని యొక్క కనుదృష్టి సంవత్సరారంభం నుండి సంవత్సరాంతం వరకు ఉన్నది. ఇజ్రాయెల్ను కాపాడువాడు కొనుకుడు నిద్రపోడు. ఆ దేశం యొక్క రాళ్ల నుండి రాగిని తీయవచ్చును. మినరల్ వెల్త్. The Mediterranean coast is full of natural gas. There is no dearth of natural resources in Israel. Israel is the land good in the sight of man, not in the sight of human beings alone. The 10 out of 12 spies gave a very bad report regarding the promised land and were perished. Only 2 gave the original report, correct report regarding the promised land, and the 2 were none other than Joshua and Caleb. So they inherited the promised land while the rest perished in the wilderness. God is a God of justice. God will never fail to fulfill His promise. As Israelites were made to dwell in the promised land, we are going to dwell in the eternal home, heaven, the celestial city Zion for ever and ever, provided we receive Jesus Christ as our Savior, as the Son of God, as the Messiah. There is no other way. What is the objection? Objections overruled. We have to receive Jesus Christ if at all we want to inherit heaven, if at all we want to escape hell. There is no other way. The name above all names was given to Jesus Christ because Jesus humbled himself, became obedient to the will of the Father to the point of death. That is why the name of Jesus Christ was above all names. The name of Jesus Christ was exalted above all names. అన్ని నామముల కన్న మిన్నైనది యేసునామము. యేసునామము జయము సాతాను శక్తుల్ లయము. హల్లెలూయా హోసన్న హల్లెలూయా
Hallelujah. Amen. Illu. Yet, the builders of the house have rejected Jesus Christ. Yet, the stone that was rejected by the builders has become the cornerstone. And this is the doing of the Lord, and it is marvelous to our eyes. Jesus was rejected by the builders of the house of God, the temple of God, the Jewish people, the religious leaders, the high priests. Yet, the stone that the builders have rejected has become the cornerstone. This is the doing of the Lord, and it is marvelous to our eyes. But for Jesus Christ, but through the body of Jesus Christ, but through the cross, we can never enter the holy celestial city. The visa, the ticket, and the passport for landing safely in heaven is Jesus Christ, knowing Jesus Christ. He who possesses Jesus Christ have eternal life. He who knows Jesus Christ has eternal life. What else is needed? That is the guarantee. Heaven and earth will pass away, but not my word. May the Lord grant grace to the audience to receive Jesus Christ and dwell in the homes, in the home, in the house of the Lord, where there are many rooms forever and ever. Amen.